यूपी के मुजफ्फरनगर च किसानां दी महापंचायत वड्डी गिणती च जुट रहे ने किसान। राकेश टिकैत सने पंजाब हरियाणा के तमाम किसान आगू होणगे शामिल। किसान अंदोलन की अगली रणनीति का कर सकते ने ऐलान। महापंचायत च पंजाब हरियाणा तो भी वड्डी गिणती च पहुंच रहे ने किसान। थां तो रवाना होए किसानां दे काफिले। महापंचायत च 5 लाख किसानां दे जुटण दा दावा। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने किसानां नूं कीता सवाल, कहा जवाब लई एक दिन तय कर लैण किसान। न्यूज़ 18 दे नाल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू च बोले, हर सवाल दा जवाब देण लई हां तैयार, पर इक्को वेले 200 बंदियां दे प्रश्नां दा जवाब देना औखा। सीएम कैप्टन ने सुखबीर दे सद्दे नूं दस्सिया भरमाउण दी कोशिश। बोले, गलबात दा सद्दा दे के तुसीं दुੱਧ धोते नहीं होण लगे साबित। खेती कानून जबरी लागू करवाउण च तुसीं ही दित्ता सी बीजेपी दा साथ। बागी मंत्रियां सुखजिंदर सिंह रंधावा ते तृप्त रजिंदर बाजवा ने कैप्टन नूं लिखी चिट्ठी। बटाला नूं जिला बनाउण दी मंग नूं लैके मंगिया मुलाकात दा समां। लंबे समय तो कैप्टन तो नाराज चल रहे ने दोवें मंत्री। सीबीआई ने कपूरथला रेल कोच फैक्टरी के प्रिंसीपल चीफ इंजीनियर नूं कीता गिरफ्तार। ठेकेदार तो 1 लाख की रिश्वत लैंदियां रंगे हत्थी फड़िया। गैंगस्टर कुलबीर नरवाणा के भतीजे ने फाहा लैके कीती खुदकुशी। आयल्स के पेपर च फेल होना दसी जा रही है वजह। पिछले दिनी नरवाणा का होया सी कतल। 12 सितंबर नूं होण वाली HPSC दी परीक्षा च धार्मिक चिन्ह पहनण ते पाबंदी। DSGNC ने जताया सख्त एतराज। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, हरियाणा सरकार दा फैसला है गैर संविधानिक। आज देश भर च मनाया जा रहा है अध्यापक दिहाड़ा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्चुअल समागम के जरिए 44 अध्यापकों नूं देणगे नैशनल अवार्ड। पंजाब तो जगतार सिंह नूं मिलेगा सन्मान। टोक्यो पैरालंपिक्स च भारत नूं मिलिया 5वां गोल्ड। बैडमिंटन च कृष्णा नागर ने देश नूं दवाया सोना। नोएडा के DM सुहास ने भी जितया सिल्वर। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों की महापंचायत दे नाल। जी हाँ, अज यूपी के मुजफ्फरनगर च किसानों का हल्ला बोल है। किसानों की महापंचायत जिस दे विच देश भर तो 300 किसान जथेबंदियां हिस्सा लै रही ने ते करीब 5 लाख किसानों के जुटण का दावा किया जा रहा है। इस महापंचायत विच किसान अंदोलन की अगली रूपरेखा का ऐलान होवेगा ते खेती कानूनों के खिलाफ सारे मिलकर आवाज बुलंद करेंगे। दस दईए कि पिछले साल नवंबर तो किसानों का अंदोलन चल रहा है। दिल्ली के बॉर्डर से 9 महीनों तो वध समा हो गया है। किसान डटे हुए ने, पर अजे तक मसले का हल नहीं हो पाया है, क्योंकि 7 महीनों तो सरकार और किसानों विचाले कोई गलबात नहीं हुई है। दोवां तरह के विचाले डेडलॉक बरकरार है। अजिही स्थिति दे विच दोवें आपो अपने स्टैंड ते कायम ने। किसान कह रहे हैं कानून वापसी तो घट कुछ भी मंजूर नहीं है, तो दूजे पासे सरकार कह रही है कि सोधां दे लई तैयार हाँ, पर कानून रद्द नहीं होणगे। अजिहे दे विच मिशन बंगाल तो बाद हुण मिशन यूपी किसानों ने शुरू कर दिता है। उत्तर प्रदेश दे विच चोणां तो पहला योगी सरकार के खिलाफ हुंकार भरन जा रहे ने किसान। अज 5 लाख किसानों के जुटण का दावा। यूपी के मुजफ्फरनगर दे विच इह वड्डी महापंचायत किसानों की, जिथे राकेश टिकैत सने हरियाणा के वड्डे किसान आगू, पंजाब के वड्डे किसान आगू। तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो कि जो आगू ने वो जुटना शुरू हो गए ने। महापंचायत किसान आगुआं दे नाल नाल वड्डी गिणती दे विच किसान महिलावां, किसान छोटे वड्डे सारे तरह के किसान अते कोई लोग जो वख-वख वर्गां दे नाल जुड़े हुए इन्हां नूं अपना समर्थन देण दे लई पहुंचे ने। फिलहाल मुजफ्फरनगर तो उमेश श्रीवास्तव साडे सहयोगी जुड़े ने, सीधा रुख करदे हां। तो उमेश, आज यूपी सरकार के खिलाफ हुंकार भरने जा रहे हैं किसान, कैसी तैयारियां, कैसा इकट्ठ वहां पर देखा जा सकता है? तस्वीरें देखना चाहेंगे और क्या कुछ जानकारी, कौन बड़े नेता आज पहुंच रहे हैं? बलबीर सिंह जी है मडार घाट से, वो ऊपर आ जाए।
जी हाँ, देखिए मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत है। दूर दूर से लोग इस किसान महापंचायत में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। खास तौर से पंजाब हरियाणा से भारी संख्या में लोगों का हुजूम इस किसान महापंचायत में शिरकत करने के लिए पहुंच रहा है। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत भी इस किसान महापंचायत में शिरकत करेंगे। साथ ही किसान संगठन के कई नेता भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो मंच पर पहुंच चुके हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से दूर दूर तक लोगों का ये हुजूम नजर आ रहा है। खास तौर से हरियाणा और पंजाब से भारी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है और लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। निश्चित तौर पर सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला जारी है और अभी भी ये तांता टूट नहीं रहा है। जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक लोगों का ये हुजूम नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ नेता मौजूद हैं, किसान नेता मौजूद हैं। आप ये बताइए क्या कहेंगे, आज जो किसान महापंचायत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हो रही है, ये कितनी ऐतिहासिक महापंचायत होने जा रही है, कितनी निर्णायक महापंचायत होने जा रही है आंदोलन के सिलसिले में? देखिए, जैसा 1857 की क्रांति हुई थी उसी तरीके से क्रांति पैदा हो चुकी है और ये मुजफ्फरनगर की धरती हमेशा इतिहास लिखा है और फिर इतिहास लिखा जाएगा। ये सरकार देख लेगी कान खोल करके कि कहां से कहां तक जनता है, कहां से कहां तक जाम लगा हुआ है। सरकार के लिए एक संदेश है, देख लेना चाहिए सरकार को। ये कितने लोगों के आने का अनुमान है? भाई साहब, आप हरियाणा से आए हुए हैं, किसान नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं देख पा रहा हूं कि हरियाणा और पंजाब से खासतौर से काफी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। मंच पर भी मैं देख पा रहा हूं ज्यादातर पंजाब के किसान नेता हैं, ज्यादातर हरियाणा के किसान नेता हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आवाज बुलंद करना चाहेंगे आप आज इस महापंचायत के जरिए? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमें तोड़ रहे थे, हमें बांट रहे थे, कभी पानियों पे, कभी किसी और पे, कभी जात पात पे, आज दिखाना चाह रहे हैं हम ये लोग। देखिए क्या लोग हैं, एक किसान की जो कम्युनिटी है वो इकट्ठी होती है तो क्या बल आता है। किसान वो नहीं सिर्फ गेहूं और जो दोनों चीजें दोनों फसलें करता है, किसान वो भी है जो फिशरी करता है, किसान वो भी है जो पोल्ट्री करता है, जो दूसरी फसलें उगाता है। अगर पिछले साल हमने 41 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है तो वो इसीलिए किया किसान ने कुछ पैदा किया। अगर पैदा ही ना करते तो इंडिया एक्सपोर्ट कैसे करता? उस किसान को जिसको ये नकार रहे थे, आज किसान ने बता दिया कि ऐसी रैलियां करेंगे कि सरकार की नींव हिल जाएगी और भी करेंगे इसके बाद। क्या कहेंगे, आप कहां से आए हैं? पंजाब से आए हैं और किसान महापंचायत में शिरकत करने के लिए मैं देख पा रहा हूं ज्यादातर जो भीड़ है, ज्यादातर जो लोग हैं वो हरियाणा और पंजाब से ज्यादा हैं। क्या आप कहना चाहते हैं इस मौके पर? इसमें सभी लोग जो पंजाब से और हरियाणा से और यूपी जहाँ से भी आए हैं, सभी लोग अपने मन की इच्छा से आए हैं कि अपने हक जल्द से जल्द मिले उनको और दिल्ली मोर्चा को फतेह करके अपने घरों को वापस जाएं। ज्यादा से ज्यादा करके पंजाब और हरियाणा का बहुत ज्यादा है जी। ज्यादा से ज्यादा लोग पंजाब और हरियाणा से आ रहे हैं। आप साइकिल चला करके आए हैं, आप बता रहे थे कि 500 किलोमीटर साइकिल चला करके आप इस किसान महापंचायत में पहुंचे हैं। कहां से आप चले हैं और इस वक्त आपको कितने दिन लगे इस महापंचायत में पहुंचने के लिए? मैं अपने गांव पिडल से चला, अपने गांव पिडल से 1 तारीख को चला डिस्ट्रिक्ट कैथल बुलाचिका से और यहाँ पहुंचने के लिए मेरे को 5 दिन लगे। 5 दिन लगे आपको मुजफ्फरनगर पहुंचने में। कहां से आप चले थे और कितने किलोमीटर की यात्रा आपने की है साइकिल से? 500 किलोमीटर की यात्रा मैंने तय की है अपने गांव से मुजफ्फरनगर के लिए। तो 500 किलोमीटर की यात्रा करके आए हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चा के। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आप भी पंजाब से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस महापंचायत के बारे में? कहां से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए? पंजाब से आए हैं, टिकरी बॉर्डर से बैठे हैं। 9 महीने से हो गए आंदोलन चलते, 10वां महीना चल रहा है। इस अंदोलन है जेड़ा अज वाला जो हरियाणा सरकार बोलती सीगी भी कल्ले पंजाब का आंदोलन है बॉर्डरों में और कोई स्टेट का नहीं। और हरियाणा सरकार को बीजेपी सारी सेंटर सरकार को मोदी को असि दसना चाहते हैं, आ देखना देख लो पूरे भारत का आंदोलन है, ये कल्ले एक स्टेट का आंदोलन नहीं गा। ये आंदोलन है जेड़ा बीजेपी की जड़ पट के छड़ेगा, उतना चेर आंदोलन खत्म नहीं होएगा। आज साडे लीडर जो संयुक्त मोर्चे के है बहुत बड़े बड़े ऐलान करेंगे, आज बहुत बड़े बड़े ऐलान करेंगे। और जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि 9 महीने से वहां बैठे हुए हैं टिकरी बॉर्डर पर, अभी आप यहां पहुंचे हुए मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर की ये पंचायत क्या संदेश देना चाहती है, क्या कहना चाहती है पंचायत? स्पष्ट शब्दां दे विच इक्को गल क्लीयर है, मोदी सरकार नूं चेतावनी है भी काले कानून तिन्ने वापस लवे, उन्हां नूं रद्द करे ते नहीं आउण वाले दिनां दे विच मोदी सरकार नूं आपदी सरकार तो हत्थ धोने पै सकदे आ।
ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਟ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੂਗੀ। कहाँ से आए हो? इस किसान महापंचायत में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं? यस सर, यहाँ से आए, मुजफ्फरनगर से यहाँ जी हमको। मुजफ्फरनगर से हो तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा है और यहाँ दूर दूर से किसान पहुंच रहे हैं। खासतौर से पंजाब और हरियाणा के लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। महिलाओं की संख्या भी आप देख सकते हैं, महिलाएं भी बैठी हुई हैं और लगातार नेताओं को सुन रही हैं, किसान नेताओं को सुन रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश पवार जी मौजूद हैं। दिनेश जी, ये बताइए, आप लगातार किसान महापंचायत को लेकर के जो तैयारियां चल रही थी उसको कवर कर रहे थे पिछले 1 महीने से, अभी आज जो आप भीड़ देख पा रहे हैं, क्या अनुमान आप लगाते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होने वाली है आज? देखिए, भीड़ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसकी मुख्य वजह यह है, जिस हम ग्राउंड में मौजूद हैं ये तकरीबन 17 बीघे का ग्राउंड है, यानी 17 बीघे में अनुमान लगाया जा सकता है 50 से 60,000 70,000 तक लोग इसमें समा सकते हैं। बाहर भी लोग सड़कों पर हैं तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितनी संख्या में लोग आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से दावे लाखों के किए जा रहे थे, लाखों लोग तो नहीं है, मगर हाँ भीड़ जरूर यहाँ पहुंची है। उसमें मुख्य भूमिका जो कही जा सकती है वो पंजाब और हरियाणा की कही जा सकती है। अगर पंजाब और हरियाणा का किसान इस महापंचायत में ना पहुंचता तो शायद कहीं ना कहीं ये पंचायत सफल नहीं कही जाती। पंजाब और हरियाणा के किसान अगर यहाँ नहीं पहुंचते तो ये पंचायत सफल नहीं कही जा सकती। लेकिन जिस तरह से दिनेश पवार ने बताया कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है, और यकीनन देखने वाली बात होगी कि जब ये महापंचायत अपनी रौ में आएगी और अपने चरम पर होगी तो उस वक्त क्या हालात देखने को मिलते हैं। जी अमृत। बिल्कुल, तो साफ तौर पर उमेश, हम देख सकते हैं कि किस तरह का जोश खास तौर पर महिलाएं यहां पर पहुंची हुई हैं। और एक चीज हरियाणा सरकार को दिखाने की कोशिश, क्योंकि हरियाणा सरकार बार बार ये दावा करती है कि किसान जो हैं वो सिर्फ पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा का किसान बॉर्डर पर नहीं है, हरियाणा का किसान हमारे जो नीतियां हैं कृषि को लेकर उससे खुश है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि हरियाणा के किसान भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों की तादाद ज्यादा है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए और यूपी के और या फिर पश्चिम बंगाल के, तो और राजस्थान से लेकर तमाम प्रदेशों के किसान यहां पर पहुंच रहे हैं। अगर नेता की बात की जाए तो उमेश, आपने बताया कि राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं। पंजाब से बड़े नेता, हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से अभी पहुंच चुके हैं और कौन अभी और पहुंचने वाले हैं, क्योंकि बड़े ऐलान आज कहा जा रहा है कि यहां पर किए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत यहाँ पर आएंगे और यकीनन पंजाब से बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कई किसान संगठनों के नेता पहुंचे हुए हैं। मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मंच की कि कौन कौन नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है और लगातार यहाँ पर पंजाब के जो वो नेता हैं वो खासतौर से पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से यहाँ पर किसान नेता पहुंचे हुए हैं। मंच की तस्वीरें दिखाइए अभिषेक कि किस तरह से मंच पर सारे किसान संगठन के नेता विराजमान हैं। ये भारी भरकम मंच बनाया गया है और इसमें जितने भी लीडरान हैं वो सभी बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लगातार लोगों को संबोधित किया जा रहा है। और जितने भी लोग नजर आ रहे हैं मंच पर, फिलहाल ज्यादातर पंजाब के लोग ही नजर आ रहे हैं। मंच पर आप देखिए कि किस तरह से पंजाब के किसान संगठन के नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। चूड़िया जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अन्य नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर में कई अन्य किसान नेता भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि जब ये संबोधन शुरू होगा और खासतौर से किसान संगठन के नेता जब बोलना शुरू करेंगे तो वो क्या कहते हैं। बहरहाल हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप भी बताइए कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि पंजाब से ज्यादातर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किसान पंजाब से चल करके यहाँ आए हैं, कई लोग तो हमें साइकिल से भी यात्रा करते हुए मिले। क्या कहना चाहेंगे इस पंचायत को लेकर? यहाँ पंजाब से नहीं, सारे हिंदुस्तान से किसान आए हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल से भी आ जाए हैं, सारे हिंदुस्तान से किसान आया हुआ है। जो मोदी सरकार ने ये बात तय कर ली है कि सब कुछ बेचने को हो गया है, सब कुछ बेच डाला है, कॉर्पोरेट घरानों को बात कर रहे हैं, इसके रोष में सभी इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर। बाबू जी, क्या कहेंगे इस पंचायत को लेकर के? आज मुजफ्फरनगर की यह महापंचायत क्या संदेश देने वाली है?
ये जो महापंचायत आज मुजफ्फरनगर में हो रही है, ये एक ऐतिहासिक रैली है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इस पंचायत की चर्चा होगी। और जो मोदी है अभी राम की नींद नहीं सो सकेगा। जो किसानों के खिलाफ उसने कृषि कानून, काले कानून बनाए हैं, उसको वापस लेने पड़ेंगे। उसके साथी जोगी की सरकार 2022 में यूपी से चलता करेगी। ये कट सबूत करता है कि आरएस की कोई भी सरकार देश में अभी आने वाले समय में टिक नहीं सकेगी। देश का पूरा किसान एक साथ जुट गया है और इसको चलता करेगी। अब ये क्या कहेंगे आप? पंजाबी में भी बोल सकते हैं। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में ये टेलीकास्ट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और निश्चित तौर पर आज की ये महापंचायत क्या संदेश देने वाली है, क्या ऐलान करने वाली है? मैं अवतार सिंह वेलो, मीत प्रधान पंजाब भारतीय किसान यूनियन लखोवाल। आज की जो यहाँ पंचायत हो रही है, ये एक इतिहास रैली होगी। इस रैली में ये फैसला कर देंगे कि भाजपा लोगों को अब यहाँ से भगा देना है। और रैली में 3-4 लाख बंदा आ रहा है और पीछे से बहुत आ रहा है। कौन कौन किसान संगठन के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, खासतौर से पंजाब से? आप मंच पर जो देख पा रहे हैं, कहाँ से किसान नेता पहुंचे हुए हैं? पंजाब और हरियाणा के कौन कौन से नेता पहुंचे हुए? ये जो लड़ाई है ये पंजाब से शुरू हुई है। पंजाब में 2 महीने चला, यहाँ 9 महीने चल चुका है। पंजाब के लोग ये लड़ाई लड़ना जानते हैं। हमारे गुरु ने बताया है जुल्म के खिलाफ कैसे कदम उठाना है। हम शांति से काम करते हैं। अगर ये शांति से नहीं मानेगा तो इसकी जो भी गलत कदम होगा उसकी जिम्मेवारी मोदी सरकार होगी। ये मोदी सरकार किसानों की सरकार नहीं है, ये बड़े बड़े घरानों की सरकार है। ये भारत को बेचना चाहता है, आधा बेच दिया, हम इसको बेचने नहीं देंगे। अब लोग समझ चुके हैं, जो जिस लोग इसमें आते हैं, दुकानदार हो, मजदूर हो, किसी भी वर्ग का हो, इसका असर हर एक वर्ग पर पड़ेगा। हम ये चाहते हैं ये काले कानून वापस करके MSP लागू करके कानून बना के इन लोगों की बातों मानकर, क्योंकि लोगों ने सरकार बनाई है, लोगों को खत्म कर देंगे। मोदी को समझ लेना चाहिए, इसने सदा नहीं रहना। तो इसीलिए मैं कहता जाता हूँ ये कानून वापस करके हम यहाँ से जाएं, खुशियाँ मनाएं और वाहिगुरु जी का खालसा। क्या कहेंगे? खासतौर से पंजाब से ज्यादातर किसान आए हुए हैं। तो पंजाबी बोलूंगा मैं, पंजाबी। बोलिए। जो अज दी किसानां दी जो चंडीगढ़ है, जो राजधानी है किसानां दी मुजफ्फरनगर, वो अज बहुत गिनती च पंजाब तो, हरियाणा तो, राजस्थान चो, तराई चो लोग पहुंचे हैं। ये अज मुख मकसद आ, क्योंकि मोदी साहब दे कंन खोलना चाहुंदे आ। जिहड़ा मोदी सरकार आ, हिंदुस्तान एक फुल है। कितने किसान संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे? सारे मेरी गल सुन लो पहला, जद बदलना है। हिंदुस्तान एक फुल की तरह है जिहदे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह दे रंगां दी पत्तियां है, पर जिहड़ा मोदी आ ये सारे फुल नूं भगवान दे रंग देना चाहुंदा है। हिंदुस्तान दे लोग अज दी पंचायत दसदी आ भी जो ये भगवान रंग देना चाहुंदा है गुलाब दे पत्ती नूं, जो कि हिंदुस्तान आ वो असीं होण नहीं देवांगे। अज सारे हिंदुस्तान चों, पंजाब चों, हरियाणे चों बड़ी गिनती लोग आए हैं। खास करके मैं गोदी मीडिया अपील करदा भी अज जिहड़ा गोदी मीडिया बड़ा बेशर्म आ, गोदी मीडिया बड़ा बेशर्मा, सही गल आवाज पहुंचावे। तो बिल्कुल उमेश, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार के खिलाफ रोष जो है वो दिखाया जा रहा है और बड़ी तादाद यहाँ पर जो देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है पंजाब के किसान, पंजाब के संगठन ज्यादा पहुंचे हुए हैं, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता है और कौन कौन से किसान संगठन कहां से पहुंचते हैं इसकी भी जानकारी लेंगे। फिलहाल तक की जानकारी के लिए, ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए शुक्रिया उमेश आपका। तस्वीरां तुसी मुजफ्फरनगर ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, यूपी ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। रुलदू सिंह मानसा स्टेज ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, हरिंदर सिंह लखोवाल स्टेज ਤੇ ਬੈਠੇ नजर आ रहे हैं। इस तो इलावा
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਡਟਣਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 403 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਮੰਚ ਸੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਖਾਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਲਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਐਲਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡਲੌਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ यूपी 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਕਿਧਰ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲੋ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਖੀਓ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਿਵਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਫॉर ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ, ਬਾਕੀ ਐਂਟਾਇਰ ਕੰਟਰੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਤਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਛੱਜ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਛਾਜਣੀ ਬੋਲੇ ਜੀ ਤੇ 76 ਸਭੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਟੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਗੈਰ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਟੇ। ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਹਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਠੇਸੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਫੇਲ ਕਰਾਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਾਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 35 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀ ਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁਰਗਾਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 12,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੈਡਲੌਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਡਬਲ ਚਿਹਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਯਾਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਲਾਪਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ। ਵੋਟਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ RSS ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੜਫਣ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੋ, ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਬੈਠੋ ਕਿ ਬਖਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੁਣੀਏ? ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵੈਸੇ ਰੰਜਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੰਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ SDM ਤੇ DC ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਊਗਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਿਆ? ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੋਰਦੇ ਜਨਾਬ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਪੜੋ, ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਕਟ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜੋ ਜਨਾਬ। ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜੋ ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਟੂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰੋ ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 1450 ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ? 5-5 ਕਿਲੋ ਗੱਠੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 40 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੱਸੋ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਦੱਸੋ? ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਂਗੜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਂਗੜੀ ਫੜ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭੱਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੁਪਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਚ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਚਲੋ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਐਵੇਂ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਣੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਾਓ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ, ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ। सुरजीत जानी जी बने रहो, कुलदीप है जी तुसी भी बने रहो। राकेश टिकैत साडे नाल खुद जुड़ गए ने। राकेश टिकैत जी, सुना आपने कि साफ तौर से सुरजीत जानी ने एक बार फिर से कह दिया कि कानून तो वापस नहीं होंगे, और ये भी कह दिया कि आपकी जो आज ये महापंचायत रैली हो रही है, कह रहे इसमें किसानी तो मुद्दा नहीं है, इसमें तो मुद्दा ही कोई और है। वो भी कहते थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो क्या कहें जी, जो सरकार लोग हैं वे तो एंटी कहेंगे। जब ये विपक्ष में होते हैं तो ये ठीक बोलते हैं, और जब सरकार में आ जाते हैं तो फिर ये दूसरी भाषा बोलते हैं। यहाँ तो किसान, चलो भाई आप बीच में ना बोलो ना, आप चुप रह लो। बीच में कोई जरूरी है क्या बोलना? कोई बीमारी है भाई तुम्हें, अब ऐसे नहीं जोड़ना चाहिए भाई। आप भी किसी को ऐसे मत जोड़ो ना। आपने मेरे से बात कर ली मीटिंग में, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बात सुन रहा हूँ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तीन कानून है, वे वापसी ले लो। MSP पे गारंटी कानून चाहिए, उसको बनवा दो। ये देश बेचने का काम क्या इन्होंने ही ले लिया क्या? उसमें जो घोषणा पत्र था उसमें था कि हम रेलवे को भी बेचेंगे, पानी भी बेचेंगे, बंदरगाह भी बेचेंगे, NH को भी बेचेंगे। सारी चीज को बेचने का ठेका सरकार ने ले लिया क्या? ये राइट इनको किसने दे दिया देश बेचने का? गोदाम देश में पहले बन जाएंगे, और उसके बाद में आप पार्लियामेंट में कानून लेकर आओगे। क्या व्यापारी को पता था कि मेरे हक में वो आएगा? क्या मंडियां बेचने का काम नहीं चल रहा? जो मंडियां बहुत दिन से मंडियों की जमीनें खरीद कर उनकी बाउंड्री वाल करवाई गई, आज उसमें इंडस्ट्रीज लगेगी। क्या इनको ये जानकारी है? क्या दूध की पॉलिसी, दूध बाहर से देश में आएगा? तो जो सारा प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, और प्राइवेट कंपनी घाटे में जा रही है, महंगाई बढ़ती रहेगी। जब तक सरकार के जो
साधन है, जो पब्लिक सेक्टर जी। है, अगर आप उसको प्राइवेट हाथों में बेचते रहोगे तो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी उससे। और जब तक सरकारें इन उद्योगों को खुद नहीं चलाएगी, वही सर्विस सेक्टर प्रोवाइड कर सकती है सरकारें। अगर प्राइवेट में जाएंगे तो बेरोजगारी उससे बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है। और यही वो बैंक से पैसा लोन लेंगे, फिर वो सिक्योरिटी दिखाएंगे, अपने आप को कहेंगे कि हमें नुकसान हो गया, सरकार उनका माफ कर देगी, और उसी पैसे को घुमा के फिर इंडस्ट्रीज वाले बड़े बड़े लोग फिर भारत सरकार के उपकरण खरीदेंगे। तो क्या इस तरफ देश जा रहा है? ये तो घोषणा पत्र में नहीं था। चलिए राकेश जी, आज की महापंचायत की बात करते हैं। हमने तस्वीरें देखी हैं कि काफी ज्यादा तादाद में वहां पर किसान वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये बात फिर से बार बार आ जाती है कि वहां पर तो सिर्फ ज्यादा पंजाब के और हरियाणा के ही किसान हैं, बाकी प्रदेश के किसान वहां पर ज्यादा नहीं है। इस पर भी जानना चाहेंगे। और आज का एजेंडा क्या है? क्या बड़ा ऐलान या क्या बड़ी रणनीति आपकी ओर से तैयार की जा रही है? अभी पहुंच जाएंगे हम भी। रास्ते में जो भी होगा संयुक्त मोर्चा जो तय करेगा उस एजेंडे पे ही सबको काम करना है, वही भारत सरकार को भी जाएगा। और उसमें सब जगह के लोग उसमें हैं, वहाँ पर पंचायत में आए हैं, बाहर के स्टेट के भी प्रतिनिधि मंडल वहाँ पे आए हैं जी। तमिलनाडु कर्नाटक से भी वहाँ पर 4-5 लोग आए, वे भी अपनी बात रखेंगे, सब अपना पक्ष रखेंगे। और देश के सामने जो ड्राफ्ट जाएगा उसको बताएंगे सरकार को। तो राकेश जी, 7 महीने से डेडलॉक बरकरार है, 9 महीने से ज्यादा समय हो गया, गर्मी से लेकर सर्दी आपने निकाल दी, आगे मसले का हल कैसे होगा? अगर ये बातचीत का रास्ता नहीं निकलेगा तो आगे क्या हल है? बातचीत कोई सरकार कोई ऐसी थोड़ा है, सरकार अगर चुनी हुई सरकार है तो उसको बातचीत करनी चाहिए। हाँ। ऐसा भी है कि आप ज्यादा ताकतवर होगे तो आप बातचीत ही बंद कर दोगे। लोकतंत्र देश में, स्वतंत्र देश में, देश आजाद हो चुका है, और उसमें अगर एक लोग भी अपनी बात कहेंगे तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी बात सुनी जाए। हाँ। तो राकेश जी, तानाशाही है कि आप बात नहीं सुनोगे, आप पूरे देश को बेचोगे, कोई उसकी आवाज उठाएगा तो आप सुनोगे नहीं, उस पर पर्चे दर्ज करोगे। तो हमारी किसी पार्टी से हमारा वो नहीं है कि कौन किस पार्टी से उससे है। अगर सरकारें वो किसी भी पार्टी की हो, वो स्टेट में हो या सेंटर में हो, अगर वो किसानों की, गांव की, गरीब की बात नहीं सुनेगी तो उसके खिलाफ आंदोलन होगा, उसके खिलाफ मूवमेंट होगा। नहीं राकेश जी, सरकार वही बात फिर से कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप तो कोई प्रपोजल अपनी तरफ से भेज दीजिए, लेकिन किसान प्रपोजल नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी बातचीत होगी वो बैठ कर होगी, कंडीशनल कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि आपकी आज भी वही बात है कि कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। भाई हम अगर गलत काम कर रहे हैं हमको जेल में डलवा दो, गलत काम कर रहे हैं अगर गलत हम कह रहे हैं तो जेल में डलवा दो। तो आज की महापंचायत के बाद अगला कोई प्लान किया है कि अगला कौन सा? क्या पता क्या प्लान रहेगा जी पंचायत के बाद में, जो भी घोषणा होगी। हम भी रास्ते में हैं, क्योंकि 9 महीने बाद में हम भी उसी पंचायत में जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर की जमीन पर जा रहे हैं, और मीटिंग तक जाएंगे, अपना वापसी आ जाएंगे। और इनको तो शर्म आनी चाहिए। समय आपको अभी पहुंचने में? अभी लग जाएगा आधा 1 घंटा हमको लग जाएगा। और इनको शर्म आनी चाहिए, अगर ये सिख समाज से हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए कि सिख समाज की पगड़ी वहाँ पे उछल रही थी, उनको मारने का प्लान सरकार कर रही थी। इनको शर्म आनी चाहिए। 84 से भी ज्यादा भयंकर स्थिति वहाँ पे होनी चाहिए थी, इनको तो शर्म आनी चाहिए। अगर सिख समाज से हैं और बीजेपी की बात करते हैं तो इनसे खराब आदमी हो नहीं सकता कोई भी। इनको वो 28 तारीख की घटना इनको याद कर लेनी चाहिए थी, और इनको जब भी बयान देना चाहिए। ये सिख समाज से वही बात राकेश जी मैं पूछने वाली थी कि किस तरह से देखते हो करनाल की घटना को या मोगा में? ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬਖੂਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਕੈਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਕੈਤ ਦੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਬੋਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ। ਚਲੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ? ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਹੈ
मैं तो दोबारा मैनू बड़ा औखा लगता 5 जून तो लैके अज तक कि सेंटर सरकार नूं ये समझ नहीं आई काले कानून सिर्फ अड़ी हो बीजेपी जेड़े कानून ज्ञानी साहब सुन लो मेरी गल, ज्ञानी साहब मेरी गल सुन लो, काले कानून की है काले कानून ज्ञानी साहब सुन लो, ये काले कानून ने इस स्टेटां दे हित विच नहीं है, किसानी दे हित विच नहीं है, ये काले कानून है। नुकसान करो वोटा तुहानू किसी ने नहीं पाणियां, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ चलो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪੁਨਿਆ ਪ੍ਰਸੂਨ ਵਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ, 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਵੇਚੋ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਲ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ। 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ, 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਦੂਜਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸੌਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਟੀਮ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਰੇ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲਓ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ। ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਐਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੱਢੋ, ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਖੀਏ ਮੰਗੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਜੇਕਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੁੜੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਦ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।